जय मारकाही, जय मारकाही। एक कहानी है एक नौजवान दी जो कि जंगल दे विच ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਹਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਉਛਾਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਐ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਉਛਾਲ ਨਾ। जरा समझना, फकीरा ने की किया, इस पत्थर नूं संभाल के रख, इनू उछाल ना। हुण जदों इन्नी गल कही तो नौजवान कहंदा तुहानू की मैनू मिलिया है, मैं उछाला, मैं जो मर्जी करा। वो फिर उछाल रहा है। फकीरा ने फिर दूसरी बार किया, नौजवान संभाल के रख इस पत्थर नूं, ना उछाल। हुण जदों दूसरी बार फकीरा ने किया, उन्हें फिर भी फकीरां दी गल अनसुनी कर दित्ती और उसी तरह पत्थर नूं उछालदा तुरिया जा रहा है। फिर तीसरी बार फकीरा ने की किया, वो फकीर कहते है नौजवान, जेनू तू मामूली पत्थर समझ के उछाल रहा है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये बहुत कीमती हीरा है। हुण जिस तरह ही उस नौजवान नू पता लगा ये कीमती हीरा है, हुण जिद्दां ही पत्थर हाथ च आया नाल ही पकड़ लिया और जेब च पा लिया। फकीर मुस्कुराए, कहते की गल, पहला तेनू 2 बार कहा तू सुनी नहीं, हुण बड़ी जल्दी जेब च पा लिया। कहता महाराज पहला मैनू पता नहीं सी ये हीरा है, क्योंकि हीरे बारे मैं सुनिया तो सी कि हीरा बहुत कीमती हुंदा है, पर मैं गरीब होण करके कदी हीरा देखिया नहीं सी। और जिहड़ी चीज नू बंदे ने कदी देखिया ना होवे, वो चीज उहदे सामने आ जावे तो बंदे नू पहचान ही नहीं हुंदी कि की है, क्योंकि बंदा पहचान भी उसी चीज नू सकदा है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੀਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਉਛਾਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਛਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ कि जदों इंसान नू किसी चीज की कीमत का पता लगता है तो फिर ही बंदा उसकी कदर भी करता है। जब तक इंसान नू वो चीज की कीमत का पता ना होवे तो बंदा उसकी कदर नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता, उन्होंने उदां ही उछालता रहता है या गवांदा रहता है। जरा समझना, फकीर कहते तू समझदार है, तेनू हीरे की कीमत का पता सी, यानी पता सी हीरा कीमती हुंदा, इसलिए तू सुनदियां ही उन्होंने संभाल लिया और जेब च संभाल के रख लिया। तू बहुत समझदार है। हुण जरा गौर करना, एक कहानी सुनाने के पिछे मकसद की सी? कहानी सुनाने के पिछे मकसद की सी? एक कहानी सुनाने पिछे मकसद ये है, ये इशारा है इंसान की जिंदगी की तरफ कि इंसान के जीवन च भी ऐसा कुछ है जो बहुत ही कीमती है,
ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀਰੇ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਅਲਫਾਜ਼। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀਰੇ ਹੈ, मत इन्हें उछाल के चल। लफ्ज़े मुर्शद हीरे हैं, मत इन्हें उछाल के चल, यही बदलेंगे तकदीर तेरी, बस तू इन्हें संभाल के चल। कि मुर्शद दे लफ्ज भी, मुर्शद दे अल्फाज भी, मुर्शद दे मुंह चों निकलने वाले बोल भी हीरे हैं। ताही तो गुरबाणी भी कहती ना, उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल ए रतन। गुरबाणी च गुरुआं ने भी ये चीज नू बड़ा खुल के समझाया है कि संतां दे मुख चों निकलण वाले जिहड़े वचन है लालां दी तरह कीमती हुंदे है। इसलिए लफ्ज़े मुर्शद हीरे हैं, मत इन्हें उछाल के चल। उछालन दा मतलब की है कि जिहनूं बचनां दी कीमत दा नहीं पता वो उछाल दिंदा है। उछालन दा मतलब इधरों सुनिया उधर भुल गया, कदर ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई। पर जिन्होंने मुर्शद दे अल्फाजा रूपी हीरियां दी कीमत दा पता है, वो तो एक एक अल्फाज नू, एक एक शब्द नू अपने ये दिल दी तिजोरी च बंद करता चला जाता है, क्योंकि पता है ये कीमती हीरे है, इनू संभालूंगा तो फिर ही मेरी तकदीर बदलेगी। अगर मुर्शद दे लफ्ज़ां नू, मुर्शद दे बचनां नू संभालूंगा तो फिर ही मेरे जीवन च खुशियां आणगियां। अगर मुर्शद दे शब्दां रूपी हीरियां नू पकड़ लाऊंगा तो मेरे जीवन की कीमत फिर ही बदनी है। इसलिए जब भी संतां महापुरुषां दे मुख चों, मुर्शद दे मुख चों कोई वचन सुनन नू मिले तो उहनूं हिरदे च वसाओ, उत्ते अमल करन दी कोशिश करो, उस रास्ते चलण दी कोशिश करो। क्योंकि ये वो वचन हुंदे है कि जे अज इंसान कहता है मेरे जीवन च तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, और वो अपने मुर्शद दे वचनां नूं या फकीरां दे वचनां नूं समझ लैंदा है तो उहदे जीवन दीयां तकलीफां, दुख, जिहड़ियां मुश्किलां हुंदियां है वो दूर हो जांदियां है, खत्म हो जांदियां है, और इंसान दे जीवन च खुशियां आ जांदियां है। इहनूं कहंदे आ यही बदलेंगे तकदीर तेरी। कई बार बंदा कह दिंदा ना मेरी तकदीर च बड़े दुख है, मेरी तकदीर च बड़ियां परेशानियां है। जरा समझना, अगर तकदीर च दुख है, परेशानियां है, तो हुण गुरु दे या संतां पीरां फकीरां दे वचनां नूं समझ लै, क्योंकि उन्हां दे वचनां नूं समझ के जदों उन्हां दे वचनां दे मुताबिक चलना शुरू कर देगा, जदों तेरे कर्म बदलणगे तो तेरी तकदीर भी बदल जाएगी। ये समझ लेना। क्योंकि इहनूं इदां भी समझ लो कि एक किसान खेत विच बीज बोंदा है तो वह बड़ा दुखी है कि एक कोई फसल आती है, मैं चाहता कोई होर फसल है पर आंदी यही है। ये सिर्फ मिसाल देन लगे हैं तुहानूं। हुण इक्को ही तरह के बीज रोज रोज बीजदा है या हर साल बीजदा है, 6 महीने बाद बीजदा है, तो जिद्दां दे उन्हां बीज 6 महीने बाद बीजने फसल तो उही आनी है, पर पछतांदा भी है, दुखी भी हुंदा है कि बार बार इक्को ही फसल मैनूं क्यों मिलती है। तो फिर मिलिया एक फकीर जिन्हां उहदी उदासी नूं देखिया, ਉਹਨੂੰ परेशान देखिया तो पूछया तू परेशान क्यों है। तो किसान ने कहा मैं दुखी हाँ, इको ही फसल बार बार मैनू मिल रही है। तो उस वेले फकीर मुस्कुराए, कहते बेटा जे बीज इको ही बीजेगा तो फसल भी तो उही मिलनी है, अगर तू फसल अलग चाहता है तो लै आ बीज बो। कह के फकीर ने अपनी झोली चों बीज दिते कि इहदे नाल दे बीज बो। जदों फकीरां दे दिते बीजां नूं पहचानिया, समझिया, जाके वो बीज खरीदे और जदों बीजे तो अगली बार नूं फसल भी ओहदे मन भांदी आ गई। हुण तकदीर भी की है, बंदा कहंदा मेरे जिथे जावां मैनूं दुख ही मिलता है, जिथे जावां मैनूं परेशानी मिलती है, पता नहीं मेरी तकदीर च दुख ही दुख है, पता नहीं मेरी तकदीर च परेशानियां ही परेशानियां है, मेरी तकदीर बड़ी बुरी है, मेरी किस्मत बड़ी खराब है, माड़ी है। हुण इत्थे समझना जरा सारियां ने, जे सानू किस्मत दे विच बंदा कहंदा दुख मिल रहे हैं, जे सानू दुख मिल रहे हैं तो इहदा मतलब किते ना किते असीं बीज भी दुखां वाला ही बीज रहे हैं। हुण अगर असीं चाहते हैं
ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਜਲਦਾ ਸੀ, ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਬਦਲੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੌਸ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਮਨ ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਾਮਨ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਚਾਦਰ ਫੜ ਲਈ, ਕਿ ਚਾਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਲਮਲ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘਰ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਦਾਮਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਮਨ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਗਏ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਹੁਜਰੇ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਹੁਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਤਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲੋ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫੌਰਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁਣੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੇਨ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਕਤਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਤਿਲ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਤਿਲ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਤਿਲ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਤਿਲ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਧੱਕੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਈ ਨਾ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਗੌਸ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜੋ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਮੋੜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਰਹਿਮਤ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਰਬਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜੋ ਹਿਰਣਕਸ਼ਿਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਰਣਕਸ਼ਿਪਿਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਰਣਕਸ਼ਿਪਿਆ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਲਈ, ਗਦਾ ਯਾਨੀ ਗੁਰਜ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਲਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਿੰਹ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਹਿਰਣਕਸ਼ਿਪੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਪੀੜਾ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਲੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, 2, 2.5, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਭਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਰਬਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸਲੀਮ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਿਕ ਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਸੀ ਖੇਲਦਾ ਖੇਲਦਾ ਤਲਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ, ਤਲਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਔਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤਲਾਬ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੌਰਨ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੌੜੇ ਆਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ, ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਸਲੀਮ ਤਲਾਬ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਚਾਓ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਬੋਲਿਆ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਭਰਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਰ ਕਾ ਖੇਲਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ, ਘਟ ਹੀ ਹਰ ਸੇ ਮੇਲਾ, घट ही देवल, घट ही ज्योति, घट ही तीर्थ सारे, जो घट भीतर बैठ के देखा देखे अजब नजारे। राम भक्ति घट ही के भीतर, घट ही प्रेम प्रकाशा, जो भीतर देखे वो साहिब पावे, मिटे जन्म की प्यासा। जरा देखो इस शब्द के अंदर की दसिया गया है कि परमात्मा किथे है, ओहदी रहमतां किथे है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿ ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ? ਕਿ that powerful God is my father, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। that powerful God is my father, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗॉड, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਪਾਵਰਫੁਲ गॉड, कि मैं उस शक्तिशाली पिता दी मालिक दी संतान हां जो मेरे अंदर वसदा है।
ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਡਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਲੀਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ? ਬਲਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ that powerful God is my father, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਐ ਦੂਸਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ? ਇਹ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿ that powerful God is my, that powerful God is my, that powerful God is my, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ ਕਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਉਹ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕੋ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓਗੇ ਸੂਰਜ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਦਵਾਣਾ ਸਮਝ ਦੋ, ਵਾਟਰਮੈਲਨ,
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਦਵਾਣਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਰਾਈ ਦੀ ਦਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਆਸ਼ਕੇ ਕਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਜਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾਲਕੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ, ਜਾਈ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਵਧਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਜੈ ਮਾਲਕਾ